صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جليل فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالغبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. صدق الله العظيم. ولا تأخذوا عسى أن ينفعنا
لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أن أرادا أن يبطشا بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقول لي كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Al-Qasas itu tentang cerita tentang, di sini diawali tentang Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa udah umum ya. Kisahnya Nabi Musa bahwa raja siapa? Fir'aun mendapatkan wangsit dari penasihatnya, dari tukang-tukang sihirnya, bahwa akan diruntuhkan kerajaannya oleh seorang anak laki-laki. Terus ceritanya dihanyutkan, terus ditemukan sama istrinya Fir'aun. Itu sudah kisah pada umumnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Jadi tatkala
Kanjeng Nabi Musa itu sudah mencapai baligh, wastawa, dan juga akalnya juga sempurna. Nabi Musa itu terkenal dengan pemuda yang gagah dan cerdas. Syariatnya luar biasa. Makanya syaratnya orang yang mukallaf itu, 1 harus baligh, 2 harus sempurna akalnya, tidak gila. Karena kecerdasannya itu, karena kuatnya fisik dan juga kuatnya otaknya, jalan pemikirannya Kanjeng Nabi Musa itu, atainahu hukma wa ilma. Allah memberikan Kanjeng Nabi Musa hikmah wa ilma, dan ilmu pengetahuan. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu suka belajar, ternyata suka mendawamkan sesuatu. Kalau sekarang itu riyadhah, suka dikir dan juga suka riyadhah. Dikirnya itu diriyadhain. Istiqomah, kalau sekarang itu istiqomah, dikirnya terus dilakukan. Akhirnya Kanjeng Nabi Musa itu atainahu hukma. Allah memberikan kepada Kanjeng Nabi Musa itu hukman itu hikmah dibalik riyadhahnya itu, dibalik keistiqomahannya itu, Allah berikan sebuah hikmah. Kalau sekarang itu karomah, kalau lebih ekstrimnya lagi itu kesaktian. Ilmu karomah, wa ilma, dan sebuah ilmu. Bagaimana kita supaya kita mendapatkan hikmah dari apa yang kita lakukan? Harus riyadhah. Kalau dalam kehidupan sosial bermasyarakat, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Supaya kita tahu, harus bersabar, melihat, mendengar, memperhatikan, terus sambil mengaji, sambil berzikir, bertanya kepada ahlinya. Apabila tidak tahu, akhirnya kita akan diberi hikmah, diberi pemahaman oleh Allah. Kalau di dunia religi, dunia kebatinan, hikmah itu adalah sebuah karomah atau kanuragan dari apa yang kita dawamkan, apa yang kita istiqomahkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada hambanya yang mengistiqomahkan segala amal ibadah, walaupun itu hanya sedikit. Ahabbul a'mali ilallah wa dawamuha wa in qalla. Allah sangat mencintai sebuah amal yang dikerjakan secara dawam, secara istiqomah, walaupun itu hanya sedikit. Jadi kita akan mendapatkan hikmah dari apa yang kita dawamkan, apa yang kita istiqomahkan. Setiap waktu akhirnya akan diberi hikmah, akan diberi karomah oleh Allah, akan dipahamkan oleh Allah terhadap sesuatu hal yang kita belum paham sebelumnya. Jadi harus istiqomah. Misalkan kita mendawamkan zikir setiap ba'da sholat tahajud, terus kita istiqomahkan walaupun itu sedikit. Misalkan 99 kali
berzikir, sholawat misalkan. Nantinya setelah kita istiqomah, gak tahu berapa lama, entah 1 bulan, entah 1 tahun, entah 5 tahun, pasti kita akan mendapatkan hikmah, karomah dari apa yang kita lakukan. Wa ilma, dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari yang sebelumnya kita jahil, kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya Allah akan memberi kita sebuah ilmu sehingga kita paham terhadap apa yang kita belum paham sebelumnya. Wa kadzalika nadzil muhsinin, dan hal yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang atau hambanya Allah yang muhsinin, yang suka berbuat kebaikan. Ini muhsinin ini sebetulnya titel bagi hambanya Allah yang sudah muttaqin, yang sudah mencapai tingkatan muttaqin. Muhsinin ini kata dasarnya dari ihsan. Jadi tingkatan di dalam agama Islam itu yang pertama itu adalah Islam. Islam, iman, ihsan. Jadi muhsinin ini pangkat yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya Allah yang muttaqin. Bagaimana ciri-cirinya orang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang nomor 2, wal kadhimina al ghaidh. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-cirinya orang yang bertakwa katanya Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Cinta Allah itu. Kebaikan itu dilakukan secara istiqomah. Walaupun sedikit, Allah jauh lebih cinta ketimbang banyak, tapi hanya sekali ya. Gimana kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah wa dawamuha wa in qalla. Jadi Allah lebih mencintai amal yang istiqomah walaupun hanya sedikit. Jadi kita harus istiqomah, berinfak istiqomah, bersedekah istiqomah. Itu salah satu amal soleh kita yang harus kita istiqomahkan. Tidak usah banyak-banyak. Setiap hari kita beli air minum yang harganya cuma 500, tatkala di pertigaan jalan kita berikan ke orang yang kehausan. Istiqomah. Atau kita gak mau ribet, kita menyiapkan setiap kita melewati perempatan jalan, pas ada rambu-rambu lalu lintas, pas lampu merah ada orang minta-minta, kita berikan 500 atau 1.000 rupiah. Kita istiqomahkan, karena hal yang istiqomah walaupun itu sedikit jauh lebih dicintai oleh Allah. Ini kita harus istiqomah dalam hal kebaikan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi kita harus istiqomah dalam kebaikan. Apa itu berinfak? Walaupun kita dalam keadaan lapang maupun sempit kita harus istiqomah dalam berinfak tiap hari.
wal kadhibina minal ghaidh. Jadi kita harus bisa menahan tatkala kita sedang amarah. Kita harus sabar. Biasa ujian hidup seperti itu. Ujian itu enggak lama ya. Ibaratkan kita sekolah, ibaratkan kita kuliah, kita menempuh mata kuliah itu 1 semester, ujiannya cuma dua kali, ujian setengah semester dan ujian akhir semester. Dan itu enggak lama. Lebih lama kita menimba ilmunya, lebih lama kita menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah. Ujiannya cuma sedikit, cuma sebentar ujiannya itu. Itu pun ujian itu dilakukan untuk syarat untuk menaikkan makom kita, derajat kita di sisi Allah. Lu ada loh Pak, ujiannya lama, ada yang salah berarti. Kalau ujiannya lama berarti dia menyikapi ujian itu salah, ilmunya salah, berarti kurang, ilmunya masih kurang. Makanya tatkala ada sebuah permasalahan, kita kurang paham atas permasalahan tersebut, kita harus bertanya pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Harus bertanya kita pada ahlinya. Wal afina 'anin nas, dan kita harus bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Berat loh Pak memaafkan itu. Enggak, kalau istiqomah pelan-pelan akhirnya juga terbiasa. Karena kita disuruh memaafkan, itu perintah Allah dan Rasulullah, bukan kemauan kita. Jadi kita melakukan ibadah apapun, amal kebajikan apapun, walaupun itu terasa berat oleh kita, namun karena itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, kita harus berjuang. Berat memang, pahit memang iya awalnya. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, diistiqomai, akhirnya ringan. Memaafkan itu mudah ya. Kanjeng Nabi aja sampai diuber-uber, mau dibunuh, sampai dipukul, difitnah, dilempari tai onta, tetap Kanjeng Nabi membalasnya dengan kebaikan. Karena dulu pernah Bapak sampaikan bahwa hati seseorang itu adalah sebuah wadah, tergantung isinya. Isinya kalau full dengan kebaikan, maka lisan kita akan mengucapkan hal-hal yang baik, dan juga perilaku kita, kelakuan kita sehari-hari juga akan berbuat kelakuan yang baik. Karena hati adalah cerminan dari perilaku seseorang. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kecerdasan oleh Allah, sehingga kita bisa mendawamkan, bisa mengistiqomahkan ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, walaupun itu hanya sedikit. Akhirnya kita akan diberi kelebihan oleh Allah berupa hikmah dan berupa ilmu pengetahuan, dan hal itu akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang melakukan, yang berbuat kebaikan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا